வணக்கம். சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவா சொல்லிய வண்ணம் செயல். Today we are going to discuss about some important current affairs one by one by way of fact and analytical. Yes. My dear all the aspirants, just we are going to discuss about that. What is the status of Bharat Mala Pariyojana? Yes. Let me discuss in detail with respect to the UPSC standard under the category of that government policies and intervention. It's supported to that UPSC type of GS2 mains paper. Yes. Let me talk about the fact news one by one. The first fact news with respect to that Nobel Prize. Already we have discussed a lot of the prize awardees listers. Likewise, receipt of the Nobel Prize. Yes, let me discuss about that economic sciences. Yes. So Nobel Prize 2020 in economical science has been awarded to Bala Milgrom and also Robert B. Wilson. Yes, for improvement of action theory and innovations of the new action formats. Yes. They have the receipt of Nobel Prize with respect to that economic science. Yes. Second news. Young Indian chess player Nikhil Sarin has been declared as the winner in the 2020 Junior Speed Online Chess Championship. So in Chennai, in the finals, Sarin has beaten Russia's World Junior number 6. So Alexei Serena. Yes. Let me discuss about the next fact news. The Delhi Transport Minister Kailash Kalot has informed that the Delhi government has decided to accept road tax on the battery operated vehicles under its new electric vehicle policy. That's shortly EV policy we may call. Yes. The steps towards pollution free Delhi. Yes. The next fact news. Finance Minister Honorable Sitharaman announces LTC cash voucher and special festival advance scheme for the government employee to boost demand. Yes, Nirmala Sitharaman Honorable. Yes. The first point with respect to that leave travel concession, shortly LTC cash voucher scheme, and second one special festival advances. Usually the interest-free advance will have to pay back in 10 installments and subsequent. Under that scheme, all government and central government employees will get in interest-free advance of rupees 10,000 in the form of prepaid RuPay card. Yes, can you cut my point? Yes. With respect to that leave travel concession, yes, under that LTC cash voucher scheme, the government employee can opt to receive cash amounting to leave engagement plus 3 times ticket fare to buy items that attract GST of 12% or more than. Yes. Let me discuss about that next fact news. Honorable Prime Minister Narendra Modi released rupees 100 commemorative coin in the honor of Vijaya Raje Scindia in the special program and the occasion of her 100th birth anniversary. Yes, that is set Vijaya Raje Scindia, also popularly known as the Rashmata of Kwalya. Yes, she was one of the founding member of the Bharatiya Janata Party. Yes. The 100 rupee coin has been released on the occasion of 100th birth anniversary, namely Vijaya Raje Scindia. Yes. Let me discuss news in Tamil. மறைந்த பாஜக தலைவர் விஜயராஜே சிந்தியாவின் 100வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது நினைவாக 100 ரூபாய் நாணயத்தை இன்று பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ளார். அடுத்த செய்தி. திஷ்பூர் வடகிழக்கு மாநிலமான அசாம் மற்றும் மணிப்பூர் மாநிலங்களில் நேற்று இரவு 5.3 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. மணிப்பூரில் உள்ள தமெங்லாங் பகுதியில் நேற்று இரவு 28 அடி ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் உருவானதாக தேசிய நிலநடுக்கவியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த செய்தி. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பால் மில்க்ரோம் மற்றும் ராபர்ட் பி வில்சன் ஆகிய 2 பொருளாதார நிபுணர்களுக்கு 2020ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த செய்தி. கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொத்துரிமை ஆவண அட்டை கொடுக்கும் ஸ்வமித்வா திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் துவங்கி வைத்துள்ளார். சோ குறிப்பாக இந்த திட்டமானது 6 மாநிலங்களில் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், மத்திய பிரதேஷ் and Maharashtra, Karnataka and Uttarakhand. Yes, already we have discussed detail with respect to that previous news. Yes. அடுத்த செய்தி. தில்லியில் உள்ள பிரிட்டன் தூதரகம் 2017ஆம் ஆண்டு முதல் ஒரு நாள் உயர் தூதர் என்ற போட்டியை ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது. பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வகையில் நடத்தப்படும் இந்த போட்டியில் டெல்லியை சார்ந்த சைத்தன்யா வயது 18 தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஒரு நாள் உயர் தூதர். எஸ். அடுத்த செய்தி. இந்திய குழந்தைகளை மிரட்டும் நிஸ்ஸி எனும் புதிய நோய். இந்நோய் கை குழந்தை முதல் 14 வரையிலான குழந்தைகளை பாதிக்கிறது. எஸ். We discuss about that analytical news today.
with respect to that Bharat Mala Priyojana. Yes, what is the present fact, sir? The present fact is very simple. A total of 322 projects in the length of 12,413 kilometers have been awarded and 2,921 kilometers has been constructed under the Bharat Mala Priyojana till August 2020. Yes, by this case, let me discuss about that Bharat Mala Priyojana. What is the scheme and what is the project? Yes, the project has been clearly explained. The project will build highways from Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana, and then cover the entire string of Himalayan states, likewise Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand. And then portion of borders of Uttar Pradesh and Bihar alongside Terai, and also move to West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, and right up to the Indo-Myanmar border in Manipur and Mizoram. So can you see that picture here? Yes, location highlight பண்ணி காட்டியிருக்கோம். So the projects வந்து எவ்வளவு தூரம் லாங் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம சொல்றோம். It was established in the year of 2015 on 31st July, announced by the Honorable Prime Minister Narendra Modi. Yes, that the Bharat Mala Priyojana is an umbrella program for the highway sector envisaged by the Ministry of Road and Transport and Highways. That the total investment for the 83,677 kilometer committed new highways is estimated rupee 5.35 lakh crore. This is the estimated cost for that project of that Bharat Mala Priyojana. Yes. This is about that. There is a two type of the phase 1 and phase 2. Yes. Now the phase 1 just we are going to discuss about likewise phase 1 has mandated the development of about 70,500 kilometers of national highways under phase 1, and phase 2 envisages around 48,000 kilometers of road network across India by 2024. But however, ICRA, that means the limited concern phase 1 is likely to be delayed by 4 years due to the prevailing uncertainty due to COVID-19 and consequent impact on valuation. I'm sorry. Can you cut my point? So so Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana, so Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, so West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, and the Indo-Myanmar border, and Manipur and Mizoram. இதெல்லாம் இணைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நேஷனல் ஹைவே ப்ராஜெக்ட் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பிளானிங் என்ன அப்படின்னா, சோ பாரத் மாலா பிரியோஜனா அப்படிங்கிறது தான். கிட்டத்தட்ட இதுல எவ்வளவு கவர் பண்ண ட்ரை பண்றாங்கன்னா 83,677 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. இதுல நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய அவார்டன்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் என்னென்ன பண்ணணும், எவ்வளவு லைக்வைஸ் என்னென்ன காரிடர் எல்லாம் பண்ணணும், தட் மீன் எக்கனாமிக்கல் காரிடர் அண்ட் கிரீன்ஃபீல்டு காரிடர் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரண்ட்ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இதை 2 டேர்மா பிரிக்கிறாங்க, phase 1 and phase 2. At present the phase 1 is processing going on, நடந்துட்டே இருக்கு. So until then 12,413 kilometers have been awarded. இது வரைக்கும் 12,413 kilometers போட்டிருக்காங்க. So still you have to make the form with respect to that 83,677 kilometers இன்னும் அவங்க பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லையா? சரிங்க. So இது 2015ஆம் ஆண்டு ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. So டார்கெட் டு 2024ல முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தான். பட் phase 1 டியூ டு கோவிட் ஆக்டிவிட்டினால இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? So what is its objective? So ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்க்குறோம், அந்த ப்ராஜெக்டோட யோஜனாஸ் என்னன்னு பார்க்குறோம், ஸ்கீம் என்னன்னு பார்க்குறோம், வாட் பர்பஸ்ன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன? தட்ஸ் வெரி சிம்பிள். To optimize the efficiency of freight and passenger movement across the country by bridging critical infrastructure gap through the effective inventions. This is the major concept of that objective. And that mean what is mean with respect to that effective invention? That mean that the effective invention include the development of economic corridors, inter corridors, and the feeder routes, and the national corridor efficiency improvement, border and international connectivity roads, so coastal and also port connectivity roads, and the greenfield expressway. Let me discuss one by one with respect to the economic corridors and also greenfield projects and also brownfield project. Yes, let me discuss first the economic corridor. That the economic corridor means these are integrated networks of infrastructure within the geographical area designed to stimulate economic development. And subsequent greenfield projects means that they lay constraints imposed by prior work on this site. This point should be noted. They lack constraint imposed by prior work on the site, typically entails development on the completely vacant site, and architects start completely from scratch. Yes, can you cut my point? Yes, let me discuss with respect to that brownfield project. Yes, I'm sorry. That the brownfield project means they carry constraints related to the current state of that site and may be
contaminated or have existing structure that architects have to tear down and modify in some way before the project can move forward. This is the brownfield projects. Yes. Can we discuss about that futures? What is the future with respect to Bharatmala Pariyojana? Yes. The future of the Bharatmala Pariyojana, let me discuss one by one. The improvement in the efficiency of the existing corridors through the development of multi-modal logistic paths and eliminations of checkpoint. Yes, that the enhancement focus on improving connectivity in the northeast and leveraging synergies with inland waterways. Yes. Satellite mapping of corridors to identify upgradations requirements. These are some of the activities with respect to the feature with respect to that Bharatmala Pariyojana. The components likewise, there are the 7 types of components. Likewise, just there should be a picture in there also, and there should be a wording also is that. Yes. Let me discuss about the components of that Bharatmala Pariyojana. What is the components? The development of economic corridors, like 9,000 kilometers, and inter-corridor and feeder roads, and improving the efficiency of national corridors, and border and international connectivity roads, and coastal and port connectivity roads, and expressways, and balance of NHTP works. Yes, let me discuss about that. So, can you cut my point? Yes. தமிழ்லயும் ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்து குவாட் பண்ணிருக்கோம். நியூஸ் கேதர் ஃப்ரம் ஹிந்து அண்ட் ஆல்சோ விக்கிபீடியா இல்லையா? ஸோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லிங்க் வந்து benevolentacademy.comல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிற பேஜ்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. டேட் வைஸ் அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. இன்னைக்கு டேட்ல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் பொறுமையா படிச்சு பாருங்க. இந்த நிறைய PDF நிறைய கேதர் பண்ணி ஒரு நோட்ல எழுதுற பழக்கம் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப எல்லா விஷயமும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ், now the time for my dear students for your discussion and also உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் நேரம் ஒதுக்கப்படுகிறதுங்க. சார் அவங்களுக்கு டிசீஸ் ஏதோ வருதுன்னு சொன்னீங்களா சார், பெண் குழந்தைகளுக்கு? ஆமா சார், ஆமா சார். அது எப்படி சார், அது நார்மல் வைரஸ் மாதிரியா இல்ல சும்மா ஃபீவர் மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது? வைரஸ் ஃபீவர் ஆல்ரெடி அமெரிக்கா இங்கிலாந்துல ஃபார்ம் ஆகி இந்தியால ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு சார். இந்த குழந்தைகளுக்கு கால் கையில வந்து ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் பங்கு மாதிரி வருது, அப்புறம் தொடர்ந்து ஃபீவர் இருக்கு. ஓகே சார். இது ரொம்ப கை குழந்தைல இருந்து ரொம்ப 9 வயசுல இருந்து 12 வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு குழந்தைங்க வந்து இது தாங்க முடியாம இறக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க. இந்தியால எடுத்திருக்கு. கொரோனா சமயத்துல இதையும் நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? ஆமா சார். கிட்டத்தட்ட குழந்தைங்களுக்கு 2 வருஷம் ரொம்ப பொக்கிஷமா பாதுகாக்கணும். ஏன்னா எல்லா நுண்ணுயிர்களும் ஈஸியா அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணிருது இல்ல? ஒவ்வொரு ஒருக்கா காலரா, ஒருக்கா விப்ரியோன்னு சொல்றோம், ஒருக்கா போலியோ சொல்றோம். பீரியாடிக்கலா ஒவ்வொரு நியூஸ் வந்து அஃபெக்ட் வந்துட்டே இருக்கு. சோ மிஸ்ஸி அப்படிங்கிறது ஒரு நோய் ஸ்ப்ரெட்டிங்ல இருக்கு சார். ஓகே சார். அப் டு 14 வயசு வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு பாதிக்குது. சோ எல்லாருமே கவனமா இருக்கிறது நல்லதுதான். எஸ், எனி அதர் சார்? எனி யாருக்கா டவுட் இருக்கா? சார் இந்த ஸ்வமித்வா சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கீம் சொன்னீங்களா சார், அந்த ஒருத்தவங்களோட எவ்வளவு சொத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான கார்டு நம்ம எப்படி நம்ம ரேஷன் கார்டு, பேன் கார்டு வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு நான் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த வீட்டுல நான் வசிக்கிறேன்னா அது என்னோட வீடுனா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்குன்னு ஒரு அடையாள அட்டை. ஆமா சார். இப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு இந்த மாதிரி இப்போ சில பேர் வந்து எம்ப்ளாய் இதுக்கு வேண்டி பிசினஸ்க்கு லோன் வாங்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருந்தது நியூஸ்ல. பட் ஆனா இப்பவுமே அது இதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் மெயின்டைன் ஆகுது. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இது வரைக்கும் யூனிக்கா எந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டும் கொடுக்கல. நம்மகிட்ட பட்டா, சிட்டா, அடங்கல், சேல் டீட், டாக்குமெண்ட், இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் டீட், இந்த மாதிரி ஆவணங்கள் தான் நம்மகிட்ட இருந்தது. ஆமா சார். இதுக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அடையாளம் இல்லை. நம்ம வீட்டு முகவரிக்கு ரேஷன் கார்டு தான் இருந்தது. ரேஷன் கார்டுல பொருட்கள் வாங்குறோம், ரேஷன் கார்டு வந்து ஒரு ஐடென்டி கார்டு. ஆனா இந்த ஸ்வமிதா அப்படிங்கிறது ஒரு பேன் கார்டு மாதிரி ஒரு ஐடென்டி கார்டு அடையாள அட்டை உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த வீடு உங்களுக்கானது அப்படிங்கிறதுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அவ்வளவுதான். கண்டென்ட் சேம், பட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அவ்வளவுதான். நான் ஒரு வீட்டுல இருக்கேன்னா அந்த வீடு எனக்கு தான், வீட்டு பத்திரத்தை தான் காட்டுவேன் இல்லையா? இது நான் அந்த பணத்துக்கு இல்லாத இருந்த பத்திரம், இந்த வீடு நான் வாங்கினேன்னு வீட்டு பத்திரத்தை காட்டுவேன் இல்லையா? ஓகே ஓகே. சோ அந்த கார்டு சிஸ்டம் மாதிரி ஏன்னா அதுல வந்து அந்த பேங்கிங் லோன்ஸ்க்கு எல்லாம் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்களா? எக்ஸிஸ்டிங்மே இதே மாதிரி தான் இருக்கு. அதுக்கும் இதுக்கும் பயன்பாடு எளிய வகையில இருக்கு. ஓகே சார். இப்ப நார்மலா பத்திரத்தை கொடுத்தா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. நம்ம ஒரு பத்திரம் ஜெராக்ஸ் எடுப்போம், இது ஜெராக்ஸ் செல்லாது ஒரிஜினல் வேணும்பாங்க. அப்புறம் யாரையாவது நோட்டீஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அப்போ ஒரு கார்டுங்கும் போது அப்படி இல்ல, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் இல்லையா? அது மட்டும் இல்ல, நமக்கான அடையாளம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்வமித்வா அப்படிங்கிறது இஸ் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் தட். எஸ்
அந்த பர்டிகுலரா ஒரு சில வில்லேஜஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணதுக்கான ரீசன் சார் நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒண்ணுமே இல்ல. கண்டிப்பா எப்பவுமே ட்ரையல் வெர்ஷன் தான். இந்த ஸ்கீம் இஸ் டு அப் டு என்டையர் இந்தியா. என்டையர் இந்தியாக்கு தான் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அவங்க 6 ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டேட்டை சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, உத்தரகாண்ட் மாநிலம் இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டேட்டை சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது எப்பவுமே இருக்கும் மேம். இது மட்டும் இல்ல, எல்லா ஸ்கீமும் அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு ஸ்கீம் பொறுத்துதான். சில ஸ்கீம் வந்து முதல்ல போபால் ட்ரை பண்ணுவாங்க, அல்லது மகாராஷ்டிரா மட்டும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அது ஒன்னொன்னா லான்ச் பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா, பாரத் மாலா காரிடர் பார்க்கும்போது பாரத் மாலா பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒன்னொன்னு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 83,000 அவங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் முடிக்கணும். பட் இது வரைக்கும் 12,000 தான் ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா தான் அது போகும் மேடம். பட் இது என்டையர் முடிகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வில் பி லைவ்ல இருக்கும். நமக்கு வரதுக்கு ஐ திங்க் என் கணிப்புக்கு ஒரு 2 வருஷமா தான் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் டெல்லியில இருந்து. ஏன்னா கர்நாடகாலே 2 வில்லேஜ்ல தான் செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. மத்தபடி எதுவுமே சவுத் இந்தியால ஒண்ணுமே இல்ல. அது அந்த அளவு ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் தாங்க தயார்படுத்தணும் இல்லையா? நார்மலா ஆதார் கார்டுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை சாதிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஆதார் கார்டு எங்கெல்லாம் அலைஞ்சோம், ஆதார் கார்டு வாங்க எவ்வளவு சிரமப்பட்டோம், எவ்வளவு நாள் டைம் ப்ராசஸ் எடுத்தது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கவர்மெண்ட்ல எடுத்தோமா கவுத்தோமான்னு எதுவுமே பண்ணிட முடியாது இல்ல. சோ அந்த ப்ரொசீஜரா பண்ணும்போது it will take more than time, but we have to wait to entitle some நிறைய விஷயங்கள் அனுபவிக்கிறது கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து தான் ஆகணும். ஓகே சார். கண்டிப்பா மேம். எனி அதர் மேம் டவுட்ஸ்? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சார். சார் இந்த ஸ்கீம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வேற எந்த கண்ட்ரிலாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்களா சார்? எந்த ஸ்கீம்ங்க சார்? ஸ்வித்மித்யா யூரோப்பியன் கேண்டிடேட்ல பண்ணிருக்காங்க. யூரோப்பியன் கேண்டிடேட் நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல பண்ணிருக்காங்க. ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்க சார். சார் இந்த கார்டை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த பட்டா சீட்லாம் தேவையில்லையா சார்? தேவையில்லை. ஓகேங்க. அப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டினா ப்ராப்பர்ட்டிக்கான பேசிக் டாக்குமெண்ட் பத்திரம் மட்டும் இருந்தாலே ஐடென்டி கார்டு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லையா? ஐடென்டி கார்டு மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இது வரைக்கும் நமக்கு ஐடென்டி கார்டு இருந்தது, பேன் கார்டு, ஓட்டர் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆதார் கார்டு, நமக்கான ஐடென்டி கார்டு இருந்தது இல்லையா? எஸ் சார். அது மாதிரி நம்முடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இனிமேல் ஐடென்டி கார்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் ஸ்வமித்வா. ஓகேங்க சார். என்னுடைய வீடு என்னுடைய அடையாளம் இல்ல சார். அப்போ பிளாக் மணி குறையுமா சார் இதனால? அதை பத்தி நான் கருத்துக்கள் சொல்ல முடியல சுதாகர். சார் இல்ல சார், நானும் ஜெனரலா தான் சார் கேட்டேன், ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்ல சார். கண்டிப்பா அதை நான் டக்குன்னு கருத்துக்கள் சொல்ல, அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இருக்குமா எனக்கு தெரியல. இல்லைங்க சார், ஒரு சொத்து வந்து இல்லீகல் ப்ராப்பர்ட்டியா போகும்போது அது வந்து கடைசியா சேல்ஸ் ஆகும், பிளாக் மணி தான் வெளியே வருது. கண்டிப்பா அதனால கேட்டேன் சார். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் மாதிரி ஐடென்டிஃபிகேஷன் காட்டுறதுக்கு அப்புறம் அது திருப்பி சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் தி என்ன சொல்றது பிளாக் மணியை குறைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை கூட இருக்கலாம் இல்லையா? சார். ஏன்னா ஆதார் கார்டு அப்படி சும்மா ஒரு கார்டு தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, அது கடைசியா எல்லாத்தையுமே அதான் பேசிக்ன்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகேங்க சார். இப்போ யூனிக் இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தாலே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நமக்கு முதல்ல பிரச்சனை இருந்தாலும் பிற்காலத்துல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் சார். ஆதார் கார்டுமே அப்படிதான். எஸ் சார். ஆதார் கார்டு லிங்க் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன அஃபென்ஸ்ல கூட அக்யூஸ்ட் வந்து ஈஸியா ட்ராக் பண்ண முடியுது. ஏன்னா அவங்க எல்லா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸுமே ஆதார் கார்ட்ஸ்ல ஈஸியா கிடைக்குது இல்லையா? ஆமாங்க சார். இதுக்கு முன்னாடி சந்தேகப்படுற எல்லாருமே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செக் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ அப்படி இல்ல எந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மேட்ச் ஆகுதோ அவங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ரூஃபே நம்ம எடுத்துடுறோம். சோ யூனிகோட் எப்பவுமே ரொம்ப யூட்டிலைசேஷனா இருக்கும். பட் அதுக்கான இனிஷியல் ப்ராசஸ் வந்து எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பர்டன் கொடுக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே சொபாசிகரா இருந்து பழகிட்டோம். திடீர்னு யூனிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னு எப்படி பாசிபிளா இருக்கும்ல? அந்த மாற்றங்கள் பழகுற வரைக்கும் கஷ்டமா இருக்கும், பழகினப்போ ஈஸியா போகும். கரெக்ட் தான். நம்மளும் தயாராகிக்கலாம், சுமிதா நம்மளும் தயாராகிடுவோம். சரியா? வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? வேற எதுவும் இல்லைங்க சார் இப்போதைக்கு. வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா சார்? இது இப்போ இருக்க பத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா பேர்ல இருக்கணும் சார். ஆமா சார். சப்போஸ் இந்த ஸ்கீம் வரும்போது எப்படி சார் ஃபேமிலி மெம்பர் பிளட் ரிலேஷன் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்களா இல்ல பர்டிகுலர் பர்சன் பேர்? இப்ப அப்பா பேர்ல ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா அப்பா ப்ராப்பர்ட்டில உங்களுக்கு பங்கு உண்டு இல்லையா? அது எந்த மாற்றுக்கு பேர் வந்து அப்பா பேர்ல தான் இருக்கும். அப்போ ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து அப்பா தான் இருக்கும், உங்க பேர் இருக்காது. ஓகே ஓகே. இப்ப அப்பா ப்ராப்பர்ட்டி, இப்ப எங்க அப்பா ப்ராப்பர்ட்டினா எங்க அப்பாக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு. எங்க அப்பா இருக்கும்போது எனக்கு பங்கு இல்ல. எங்க அப்பா சுயமா இருந்தா எங்க அப்பா காலத்துக்கு பின்னிட்டு தான் அந்த வீடு எனக்கு வரும். அவர் சுயமா சம்பாதிச்ச சொத்துல எனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. அவரா கொடுத்தா உண்டு, இல்லாட்டி அவர் காலத்துக்கு பின்னாடி நான் அனுபவிக்கலாம். பரம்பரை சொத்தா இருந்தா எங்க அப்பாவுக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை எனக்கு இருக்கும். அப்படி கேட்கறது நல்ல கேள்விதான். ஸ்வதிகா அப்படிங்கிற ஸ்கீம்ல ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு கொடுக்கும் போது எங்க அப்பா வாங்கின ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு வந்து எங்க அப்பா பேர்ல தான் இருக்கும். ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது மூதாதையர்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டில என் பேர் இருக்கும், எங்க அப்பா பேர் இருக்கும். இப்ப புரியுதா?
ஓகே சார். தேங்க் யூ. இதுதான் இது நார்மல் சிவில் ரூல்ஸ் தான். சிவிலுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸோ அது இருக்கும். ஓகே. ஓகே சார். தேங்க் யூ. சரிங்க சார். சரிங்க சார். இந்த ஸ்கீம் புரிஞ்சதா? யூபிஎஸ்சி ரொம்ப எலாபரேட் பண்ணுவோம்ல, அந்த ஸ்கீம் புரிஞ்சதா சுதாகர்? பாரத் மாலா பரியோஜனா ஸ்கீம் புரிஞ்சதா? எஸ் சார், புரியுது சார். இல்லையா, நிறைய காரிடர்ஸ்ல நிறைய கிலோமீட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ லுக் வைஸ் இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய ஸ்டேட் வைஸ் வந்து இன்டர்ஸ்டேட்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. இன்டர்ஸ்டேட்ல டிராவலே நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா? நமக்கு கர்நாடகா, நமக்கு பார்டர்ல எவ்வளவு இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஈவன் தோ வி ஆர் தி சேம் கண்ட்ரியா இருந்தாலுமே இல்ல. ஆமா சார். இல்ல அப்ப நமக்கே அப்படின்னா இப்ப அந்த பார்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பூரா பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ், நேபாள், மியான்மர் மாறி மாறி வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஆமா சார். நார்த் ஈஸ்ட் ரெண்டுமே கொஞ்சம் டஃப்பான தானே சார். டஃப் தான், ரொம்ப டஃப் தான். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சோ இது 2024ல எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். உடல் கோவிட்னால ஒரு 1.5 வருஷம் லாகிங் ஆகுது. 1.5 இயர்ஸ் கண்டிப்பா லாகிங் ஆகும். சோ எப்பவுமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டோம்னா சொன்ன டேட்ல எப்படி முடிக்க முடியுது இல்ல, எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி தான் முடியுது. மேக்ஸிமம் தான் சார் 90% எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் சார். எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் ஆகும். கரெக்ட்டா முடியாது. ஏன்னா சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே it will take more than time. நம்ம நினைச்சது ஒண்ணா இருக்கும், நடக்கிறது ஒண்ணா இருக்கும். ஆமாங்க சார். எஸ், அவங்க 2 பேஸா பிரிச்சிருக்காங்க. எப்படி அச்சீவ் பண்றாங்கன்னு தெரியல. சோ இது சக்சஸ் ஆச்சுன்னா எல்லாருக்குமே டிராவல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ் சார். ஏன்னா ஏற்கனவே இதே மாதிரி கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டர் அவங்க பீரியட்ல தான் சார் கொண்டு வந்தாங்க. அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. நம்ம ஹைவேஸ் பத்தி குவாட்ரிலேட்டரல் ஹைவேஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? பக்காவா இருக்கும். நம்ம சொல்றோம் ரிங் சொல்றோம், ஹைவேஸ் நேஷனல் ஹைவே சொல்றோம், ஸ்டேட் ஹைவே சொல்றோம். குவாட்ரிலேட்டரல் ஹைவேஸ் செம்மையா இருக்கும். ஒரு நாள் இங்க டெல்லியில இருந்து மும்பை டிராவல் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இவ்வளவு குவாட்ரிலேட்டரல் இவ்வளவு சொகுசு இருக்குமா யோசிக்க முடியும். எஸ் சார். ஆமா, நம்ம இன்னும் ஸ்டேட் கூட பாத்துட்டு இருக்கோம்ல. முடிஞ்ச எல்லாரும் டிராவல் பண்ணா நல்லா இருக்கும். சரி, ட்ரை பண்ணலாம் சார். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி. நான் பண்ண முடியாது, நீங்க சின்ன வயசு நீங்க பண்ணலாம். நீங்க தான் உலகம் சுற்றும் வாலிபன். கிளியர் பண்ணிட்டு பண்ணிடலாம் சார். கண்டிப்பா சொல்லுங்க. கிளியர் பண்ணாலே அவங்களே பண்ண வச்சிருவாங்க. கண்டிப்பா. It was nice talking with all of you. வேற டவுட் இல்ல? க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் சார். எஸ், ஐ ஹோப் தட் இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை மறுபடியும் வெப்சைட்ல இருந்து தயவு செய்து கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் மெசேஜ் ரீட் பண்ணுங்க. ஒன் செகண்ட் ரீட் பண்ணப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டியா அண்டர்ஸ்டுட் ஆகும். So it was nice talking with you each and everyone. So let me discuss with respect to that next news by tomorrow itself. Thank you so much. அனைவருக்கும் என்னுடைய இரவு வணக்கம். நன்றி. Yes sir, thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you.